الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس کی رحمتیں ہر وقت ہمارے اوپر جو ہے نا وہ برستی رہیں۔ تو دوستو، آج ایک بدعت نئی شروع کی ہوئی ہے۔ مختلف لوگ جو ہیں وہ اپنے دن بنا لیتے ہیں اور اس کو مناتے ہیں۔ آج سوچا کہ ویلنٹائن ڈے لوگ منا رہے ہیں، لوگوں کو اس بدعت کا اور اس غلط کام کا علم ہی نہیں ہے، تو سوچا کہ چلو اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرما دے، ہماری نجات ہو جائے۔ تو دوستو، اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم نے کلمہ حق پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کا اقرار کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، تو پھر کلمہ پڑھنے کے بعد اگر ہم صحیح معنی میں اطاعت نہیں کرتے تو میرے بھائیوں، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے کے بعد پھر جو ہمارے اوپر حدود نافذ کی جاتی ہیں اس کے اوپر ہم صحیح معنوں میں عمل پیرا نہیں ہوتے۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں، بات تھوڑی سی کڑوی ضرور ہوگی، لیکن یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کریں تاکہ ہماری نجات ہو۔ ملے جلے مسلمان ہونا اور کفار کی عادات بھی نہ چھوڑنا، ادھر سے جو ہے نا مسلمانوں کی روش بھی اختیار کیے رکھنا، یہ ملا جلا معاملہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ خالص ہو کر اس کی عبادت کرنا، جو اس نے ہمارے اوپر پابندیاں لگائی ہیں ہم ان کے اندر رہ کر اپنی زندگی کو گزاریں تو انشاءاللہ یہ زندگی ہماری کامیاب ہوگی، نہیں تو میرے بھائیوں یہ حسرت بن جائے گی، پھر قیامت والے دن ہمیں اس کا بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اب ہمیں تھوڑی سی مشکل ضرور ہوگی کیونکہ شیطان ہمارے پیچھے ہے ہر وقت، تو ہمیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ چھٹکارا کس طرح حاصل کریں گے؟ ان چیزوں کو کیسے چھوڑیں گے؟ جب ہم ان کے اوپر پابندی کریں گے، ان سے دور ہٹیں گے، تو پھر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ کوشش کریں میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں اور ہم ویلنٹائن ڈے جو ہے نا یہ پتہ نہیں کیا نئی یہود و نصارہ نے یہ ایک نئی چیز شروع کر دی ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ جی آج ویلنٹائن ڈے منانا ہے جی، وہ ہوٹلوں میں اور دوسری تیسری جگہوں میں جی وہ گلاب کے پھول لگائے جائیں گے، وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں یہ آپس کے اندر میل فیمیل مل کے جناب وہ کوئی ریس بھی لگائیں گے اور ایک دوسرے کو گفٹنگ کریں گے۔ یہ بہت زیادہ غلط کام ہے، اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ جو کفار ہیں وہ ہماری مسلمانوں کی کوئی روش اختیار کرتے ہیں؟ کبھی انہوں نے ہمارے جمعے کو سنا ہو، ہماری عیدین کو سنا ہو، ہمارے کسی درس کو سنا ہو، ہماری کوئی انہوں نے روش اختیار نہیں کرتے۔ ہم مسلمان فوراً بھاگ کر ان کی جو بھی چیز ہوتی ہے ہم اس کو جو ہے نا فوراً حاصل کر لیتے ہیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ شیطان کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور آپ لوگوں کو دعوت دیں، بیان کریں کہ بھائی یہ غلط کام ہے جس سے ہمارے اللہ نے، ہمارے آقا علیہ السلام نے منع کر دیا، ہم نے رکنا ہے۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو وہ تو کہیں گے کہ چلو جی مسلمان اس کام پہ لگ گئے، ہم نے ان کو میسج دینا ہے۔ تو میرے دوستو، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ سالگرہ بھی مناتے ہیں۔ یہ مسلمان جو دینی گھرانے ہیں اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ کام شروع ہو گیا ہے، اور جی کوئی بات نہیں جی، چھوٹے بچے ہیں جی، بچے کر لیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، مسلمان اگر آپ صحیح ہیں تو پھر آپ کو ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہوگا۔ ادھر ہم مسلمان ہیں، ادھر ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ادھر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، زکوٰۃ و صدقات کرتے ہیں، ادھر ہم کوئی بات نہیں جی، بچے ہیں ہم تھوڑا سا کیک کاٹ رہے ہیں۔ میرے بھائی جی کس کی وجہ سے کاٹ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے نا جی، کس نے حکم دیا ہے آپ کو؟ نہیں، ہمارے آقا علیہ السلام نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ سوچئے ذرا تھوڑا سا آپ جو ہے نا، لمحہ فکریہ ہے کہ زندگی کا ایک سال کم ہو گیا اور ہم جناب اس کی خوشی منا رہے ہیں۔ کس چیز کی خوشی منا رہے ہو کہ ہم تو ایک سال نزدیک ہو گئے ہیں، قبر کے موت کے نزدیک ہو گئے ہیں،
और हम जनाब जो है ना वो सालगिरह मना रहे हैं। नहीं मेरे दोस्तों, ये हमें ये काम नहीं करना चाहिए। हमें तो ये ख़त्म ही नहीं होते। अब अप्रैल का महीना आ जाएगा, अप्रैल फूल शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर वो दिसंबर के अंदर हम क्रिसमस आ जाएगा, उसके हम तोहफ़े तोहफ़े देने शुरू हो जाएँगे। तो मेरे भाइयों, ये सारी जो रविशें हैं, ये कुफ़ार की हैं, यहूद व नसारा की फैलाई हुई हैं, शैतान की फैलाई हुई हैं। इससे हमें इज्तनाब करना चाहिए। अगर कोई मुसलमान मियाँ-बीवी अगर वो इस दिन की मुनासबत से अगर उनको नहीं पता या उनको पता है, अगर नहीं पता तो अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। अगर उनको इल्म है, इसके बावजूद भी वो कहेंगे हम तो जोड़ा है, हम तो जो है ना मियाँ-बीवी हैं, हमारा रिश्ता अल्लाह ताला ने बनाया है। तो वो अगर इस दिन की मुनासबत से अगर वो किसी को अपने अपने आपस में फूल देते हैं या इस किस्म के दिन की मुनासबत से कोई इस तरह का काम करते हैं, तो ये हराम है। आका अलैहिस्सलाम ने इसको मना फरमाया है और वो गुनाह के मुर्तकिब होंगे। और अगर किसी ने ये काम पहले कर लिए हैं जो उनको नहीं इल्म था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह उनको बख्श देगा और उसको जो है ना अजर अज़ीम अता फरमाएगा। अगर मेरे भाइयों ये पुरानी गलतियाँ हो गई हैं, तो उससे जो है ना अल्लाह ताला से अपनी खताओं की माफ़ी माँगे और मज़ीद आगे ये काम नहीं करना। मेरे भाइयों देखो, जब हुब्बे रसूल का दावा करते हैं, वैसे भी हम मोहब्बत करते हैं, ठीक है ना जी, कलमा आका अलैहिस्सलाम का पढ़ते हैं, तो फिर उनकी बातों पे हम अमल नहीं करते। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा वो अपनी जान निछावर कर देते थे। जो आका वो इंतज़ार में रहते थे कि आका अलैहिस्सलाम कोई हुक्म करें और हम फ़ौरन उस बात पर अमल पैरा होना शुरू हो जाएँ। ठीक है ना जी? लेकिन हमारे अंदर ये तो बहुत ज़्यादा कमी है, शैतान ने हमें जो है ना बहुत ज़्यादा बहकावे में डाला हुआ है। तो मेरे भाइयों, इस ज़िमन के अंदर एक हदीस मुबारका बयान करना चाहता हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत देखें कि आपका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ज़र्द रंग का लिबास उन्होंने पहना हुआ था और उनको पहने हुए देखा। उस वक़्त लिबास ये चादर ही होती थी, लेकिन वो ज़र्द रंग का था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है ना वो ज़र्द रंग के लिबास से नफ़रत करते थे, क्योंकि ये यहूद व नसारा पहनते थे। यहूदियों की जो है ना ये पहनावा था। मुसलमानों को ये रंग जो है ना उसकी इजाज़त नहीं है। तो वो देख लें कि उन सहाबी का मर्तबा कितना है। वो सहाबी 3 दिन के अंदर कुरान पाक जो है उसको ख़त्म करते थे। यानी 3 दिन 3 रातों में कुरान मजीद ख़त्म करते थे और 1 दिन रोज़ा रखते थे, 1 दिन रोज़ा छोड़ते थे। उनका अमल देखें, ठीक है ना जी? कुरान मजीद की तिलावत करना और उनका ये रोज़ा रखना, लेकिन उसके बावजूद आपने आका अलैहिस्सलाम ने उन सहाबी को जब देखा, तो आपका चेहरा जो था वो तब्दील होना शुरू हो गया, यानी आपने गुस्से का इज़हार किया। तो फिर आपने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि ये लिबास जो है इस आपने क्यों पहना है? ठीक है ना जी? तो इस लिबास को आप उतार दें। मुसलमानों को इसका हुक्म नहीं है पहनने का। ये यहूद और नसारा की रविश है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसको उतार देता हूँ और मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा इसका कलर भी चेंज नहीं करना, इसको तुमने आग लगानी है। ठीक है ना जी? यानी यहाँ तक आपने सख्ती से अल्फाज गए कि इसको आपने आग लगानी है और इसको ज़ाय कर देना है। ये यहूद और नसारा की जो है ना रविश है, हमने इसको ख़त्म करना है। तो मेरे भाइयों, हम मुसलमान होने के नाते हम सालगिरह का केक काटें, ठीक है ना जी? हम क्रिसमस के ऊपर जनाब जो है ना वो तोहफ़े तोहफ़े दें और ये वैलेंटाइन डे और ये पता नहीं कौन-कौन से डे जो है ना जनाब इसके ऊपर हम फूल दें और ये गलत काम करें। मेरे भाइयों, ये सारे काम शैतान के कराए हुए हैं, हमें इससे रुकना चाहिए। सही मानों में अकीदा तौहीद को अपनाना चाहिए। अगर सही मानों में तुम्हारा अकीदा सही होगा, हम सबका अकीदा सही होगा, तो हमें जो है ना अल्लाह ताला बख्शेंगे। अगर हमारे अकीदे के अंदर कमज़ोरी निकल आई, तो मेरे भाइयों ये हमारे लिए बाइस नुकसान है। तो मेरे भाइयों, ये आप जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को ये मैसेज दें, इस कबीर गुनाह से जो है ना लोगों को बचाएँ। इंशाअल्लाह उम्मत की रहनुमाई करना हम सबका फ़र्ज़ है, ठीक है ना जी? जितनी इस वीडियो को शेयर करेंगे, अल्लाह ताला आपको अजर कसीर अता फ़रमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम पर रहमतें नाज़िल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।